ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی چھپی رہتی ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت ایجاد ہوئی، جس سلطنت کی سرحدیں زمین پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہزاروں سال پہلے عرب کی زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو طاقت میں بے مثال تھی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسی فوج تیار بیٹھی ہے جو سمندروں کا سارا پانی پی جائے گی، جو انسانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو کھا جائے گی، یہ کوئی ہالی ووڈ مووی کی اسکرپٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی سائنس فکشن رائٹر کا خیالی پلاؤ ہے۔ یہ 1400 سال پہلے ریگستان عرب میں بتائی گئی وہ خوفناک حقیقت ہے جو کسی بھی دن آپ کے نیوز چینلز کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے زمین کے سب سے بڑے راز اور لوہے کی دیوار کے پیچھے چھپے یاجوج اور ماجوج کی مکمل اور سچی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم بادشاہ کی، ایک خوف زدہ قوم کی اور ان درندوں کی جنہوں نے صدیوں تک زمین پر فساد مچایا۔ بات صدیوں پرانی ہے۔ زمین پر ایک ایسے شخص کا راج تھا جسے اللہ نے بے انتہا وسائل اور بے مثال حکمت سے مالا مال کیا تھا۔ قرآن انہیں ذوالقرنین کے نام سے پکارتا ہے۔ وہ صرف تخت پر بیٹھنے والے حکمران نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مسافر بھی تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ ذوالقرنین کا مشن زمین پر عدل قائم کرنا تھا۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کے عظیم سفر کیے، لیکن ان کا تیسرا سفر، وہ سفر تھا جس نے انسانیت کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ مشکل اور انجان راستوں کو پار کرتے ہوئے ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جو عام دنیا سے کٹی ہوئی تھی۔ قرآن اس جگہ کو بین السدین، دو پہاڑوں رکاوٹوں کے درمیان کہتا ہے۔ یہاں قدرت نے دو عظیم الشان پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے جن کے بیچ میں ایک تنگ سا راستہ تھا۔ یہ جگہ ویرانی اور خوف کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہاں ذوالقرنین کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو شدید دہشت میں تھی۔ ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں موت کا سایہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، وہ لوگ بات سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن خوف کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ ان کی تھر تھراہٹ اور ان کے اشارے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں ہیں۔ جب ذوالقرنین کے ترجمانوں نے بڑی مشکل سے ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کسی عام دشمن سے نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق سے ڈر رہے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان دو پہاڑوں کے درمیان اس کھلے راستے کی طرف اشارہ کیا اور فریاد کی، اے ذوالقرنین، ان دو پہاڑوں کے اس پار یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جو حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اپنی طاقت اور وحشت میں بے مثال تھے۔ وہ انسانی شکل میں ہونے کے باوجود درندے تھے۔ اس قوم نے بتایا، وہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، وہ ہماری بستیوں میں گھس آتے ہیں، ہماری فصلیں تباہ کرتے ہیں، ہمارے جانور کھا جاتے ہیں اور بے پناہ خون بہاتے ہیں۔ اس قوم نے جب ذوالقرنین کی شان و شوکت دیکھی تو انہیں امید کی کرن نظر آئی۔ وہ لوگ بھاگے اور اپنا جمع کیا ہوا مال لے آئے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم آپ کو مال و دولت دیں؟ کیا ہم آپ کو خراج دیں؟ ہم اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیں کہ وہ کبھی واپس نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین نے اس سونے کے ڈھیر کو دیکھا۔ کسی بھی عام بادشاہ کے لیے یہ منہ مانگی قیمت ہوتی، لیکن ذوالقرنین نے انکار میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو قرآن نے محفوظ کر لیا۔ جو طاقت اور مال میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں ابھی بھی ڈر تھا اور کہا، میری اپنی قوت بازو سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دوں گا جو قیامت تک قائم رہے گی۔ ذوالقرنین نے حکم دیا، لاؤ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ ہزاروں مزدوروں نے دن رات محنت کی۔ پہاڑوں کو کھودا گیا اور لوہے کے بھاری بھرکم بلاکس کو ان دو پہاڑوں کے درمیان نیچے سے اوپر تک چن دیا گیا۔ دیوار اٹھتی گئی، یہاں تک کہ وہ دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی۔
लेकिन अभी लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान गैप्स थे। जुल्करनैन ने कहा, इस लोहे को आग से दहकाओ। पहाड़ों के दरमियान बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई गईं। हजारों लोगों ने धोंकनियों से हवा दी। आग का ऐसा मंजर था कि लोहा सुर्ख अंगारा बन गया। पहाड़ों के दरमियान की जमीन तंदूर की तरह तपने लगी। जब लोहा गर्म होकर फैलने लगा तो जुल्करनैन ने आखिरी और सबसे अहम हुक्म दिया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। उन्होंने इस गर्म सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। साइंस ये कहती है कि जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो एक ऐसी भरत बनाते हैं जो लोहे से ज्यादा सख्त होता है और इस पर जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान सारे सुराख भर दिए। जब वो दीवार ठंडी हुई तो वो कोई मामूली दीवार नहीं थी। कुरान कहता है, बस वो याजूज माजूज न तो इस पर चढ़ सके और ना ही उसमें सुराख कर सके। वो दीवार शीशे की तरह चिकनी थी और फौलाद से ज्यादा सख्त। उस दिन वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जुल्करनैन ने इस दीवार को देखकर गुरूर नहीं किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज तक फजा में गूंज रही है। लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। और मेरे रब का वादा सच्चा है। दीवार बन गई, जुल्करनैन चले गए, वो कौम महफूज हो गई। लेकिन सवाल ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज सोए हुए नहीं हैं, वो हर रोज जागते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, इस दीवार को गिराना। जरा तसव्वुर करें वो मंजर, हजारों लाखों की तादाद में ये खौफनाक मखलूक अपने नौकीले पंजों और औजारों से इस लोहे की दीवार को खिंच रही है। चिंगारियां उड़ती हैं, लोहे पर खिंचने की आवाजें गूंजती हैं। वो सुबह से शाम तक पूरी ताकत से दीवार को तोड़ने में लगे रहते हैं। मेहनत करते करते शाम तक वो इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें दीवार के पार से सूरज की हल्की सी किरण या रोशनी नजर आने लगती है। वो आजादी के बिल्कुल करीब होते हैं। दीवार बस टूटने ही वाली होती है। तब उनका सरदार कहता है, रुक जाओ, बहुत काम हो गया। रातों रात वो टूटी हुई दीवार वापस जड़ जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो हैरान रह जाते हैं। दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और सख्त हो चुकी होती है। सदियों से यही खेल चल रहा है, रोज खोदना, रोज इंशाअल्लाह भूलना और रोज अल्लाह का इस दीवार को वापस जोड़ देना। ये अल्लाह का निजाम है कि जब तक वक्त नहीं आएगा ये सैलाब रुका रहेगा। लेकिन दोस्तों, हर कैद की एक मुकर्ररा मुद्दत होती है। कोई जंजीर हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन आएगा जब दज्जाल का फितना खत्म हो चुका होगा। जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। दुनिया अमन महसूस कर रही होगी। इसी शाम याजूज माजूज दीवार खोदेंगे। हमेशा की तरह रोशनी नजर आएगी। लेकिन उस दिन अल्लाह उनकी जबान पर एक लफ्ज जारी कर देगा। उनका सरदार कहेगा, चलो बाकी कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये पहली बार होगा कि वो इंशाअल्लाह कहेंगे। अगली सुबह जब वो वापस आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़कर गए थे, टूटी हुई। वो एक आखिरी ठोकर मारेंगे और सदियों पुरानी वो अजीम लोहे की दीवार धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। सही मुस्लिम की रिवायत है कि उनका पहला बड़ा गिरोह बहरा तबरिया के पास से गुजरेगा। ये शाम और फलस्तीन के दरमियान एक बहुत बड़ी झील है। पहला ग्रुप रुकेगा और झील का पानी पीना शुरू करेगा। हजारों लाखों पीते जाएंगे। जब उनका आखिरी ग्रुप वहां पहुंचेगा तो झील सूख चुकी होगी, जमीन फट चुकी होगी। वो हैरानी से कहेंगे, लगता है कभी यहाँ पानी हुआ करता था। वो आगे बढ़ेंगे। जो शख्स उनके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। न औरत बचेगी, न बच्चा, न जानवर। वो जमीन को साफ करते चले जाएंगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों और किलों में कैद हो जाएंगे। हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तौर पर पनाह लेंगे। पूरी दुनिया याजूज माजूज के कब्जे में होगी। जमीन पर हुकूमत करने के बाद उनका तकब्बुर आसमान को छूने लगेगा। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। वो अपने तीर और नेज़े आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह उन्हें ढील देगा। उनके तीर खून में लिपटे हुए वापस आएंगे। वो खुश होंगे और जश्न मनाएंगे कि हमने आसमान वालों को कत्ल कर दिया है। उस वक्त हालात निहायत सख्त होंगे। खाने की ऐसी कमी होगी
कि एक बैल का सर भी 100 दीनार से ज्यादा कीमती समझा जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, या अल्लाह, इस अजाब को हमसे दूर कर दे। अल्लाह अपने नबी की दुआ कैसे रद्द कर सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी फौज को मारने के लिए अल्लाह कोई एटम बम या फरिश्तों की फौज नहीं भेजेगा। अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक को भेजेगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा करेगा, नगफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी जब डरते डरते पहाड़ से नीचे झांकेंगे तो हर तरफ खामोशी होगी। एक बहादुर शख्स को नीचे भेजा जाएगा। वो वापस आकर खुशखबरी देगा कि दुश्मन हलाक हो चुका है, लेकिन जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं होगी। हर तरफ लाशें और शदीद बदबू होगी। जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे, अल्लाह इस हम लंबी गर्दन वाले बड़े परिंदे भेजेगा। वो आएंगे, उन लाशों को अपने पंजों में उठाएंगे और वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। उसके बाद अल्लाह एक ऐसी रहमत की बारिश बरसाएगा जो मिट्टी के घरों से लेकर खेमों तक हर जगह पहुंचेगी। ये बारिश पूरी जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ और चमकदार बना देगी। जमीन को हुक्म मिलेगा, अपने फल उगा और अपनी बरकत वापस ला। वो दूर इतना बरकत वाला होगा कि एक अनार का छिलका इतना बड़ा होगा कि पूरी जमात उसके साए में बैठेगी। शेर और बकरी साथ चरेंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, याजूज और माजूज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, एक वार्निंग है। वो दीवार आज भी वहीं है, वो कोशिश आज भी जारी है। सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम दज्जाल और उस फितने का मुकाबला कर सकें।